ਸਮੂਹ ਜੁਝਾਰੂਓ, आओ पहला 10 पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिर्फ 10 मिनटां च तुहाडे नाल कुछ 2-3 मसलियां बारे गल करनी है चलदी चलदी। सो इस करके वो 10 मिनट जे पूरा ध्यान दे के सुनने का यत्न करियो जरा, ये मेरी बेनती है। अज इत्थे मैं देखिया भी काफलियां दे काफले जो नारे मारते आउंदे हैं कि लखा सिधाना तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के, दीप सिद्धू तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। ये नारे तुसी बहुत सुने होने हर इकट्ठ विच। कोई शहीद भगत सिंह की सोच ते पहरा देने की गल कर रहा है, कोई किसी की सोच ते। सो इस करके आपां नूं ना बहुत थोड़े शब्दों विच ये गल जानने की कोशिश करिए कि दीप सिद्धू ते लखे सिधाने की सोच की है ते उस सोच तो किनू किनू तकलीफ है ते ओ तकलीफ दी उन्होंने की सजा भुगती है ते भुगत रहे अजे होर पता नहीं की भुगतनी है। सो ये गल्लां समझनियां बहुत जरूरी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल ਜਿਹੜੀ कई बार सानू कुछ गल्लां अजिहे चक्करां च पा दिंदियां कि कहण वाले दी गल सानू बिल्कुल सच्ची लगन लग जाती है भी हाँ यार गल तो सच्ची करदा। हुण एक गल चल रही है कि होश च रहना चाहिए, जोश च कीता कोई भी चुक्या कदम गलत हो। हुण इस गल नाल किसी नूं कोई इतराज नहीं होना, ये गल तो ठीक है। ये तो एक फार्मूला जो जिथे मर्जी बरता देंगे हैं। हुण आपां पिछले समय की रोशनी च 2 महीनों के पीड़ के विच ही देखिए भला होश ते जोश का कित्थे टकराया, जां किहदे विचों जोश सच्चा साबित होया जां होश साबित होई। 26 नवंबर की सद्दा सी किसान यूनियन का, दिल्ली चलो, पर उस सद्दे दे नाल ओह बार बार कहते सी कि असी तुरना है, पर जिथे पुलिस रोकू असी उत्थे ही बह जाना है, असी टकरा नहीं लेना। ये सी उन्हां दी होश कि असी नहीं अगे जाना। उन्होंने टैंकां दे पक्के महीने महीने के किराए दिते हुए सी भी सरहदां ते कोई खनौरी, कोई डब वाली, कोई शंभू। उन्हां टैंकां दे विच बैठांगे, बैठे रहांगे, अपनी गल करते रहांगे, लोगों को भाषण देंदे रहांगे, खबरां लगदियां रहणगियां, टैलीविजन चलते रहणगे। पर अचानक की होया, एकदम पहला 25 जनवरी नूं एक घटना वापर गई हरियाणे दे विच। नवदीप सिंह तुसीं देखिया होना कि उन्हें किवें पानी वाले टैंकर ते चढ़ के जिहड़ी तोप गन है वो बंद की, फिर छाल मार के अपनी ट्राली च आया। उसने पता नहीं की किया कि इत्थे बैठे नौजवानों का खून वाले खा गया कि नाके तोड़े जा सकते हैं। ये नहीं कि पुलिस ने कहता इत्थे बह जाओ, इस तरह संघर्ष लड़े नहीं जाते होंगे, इस तरह कुछ भी नहीं, तो तुसीं एक कदम भी नहीं तुर सकते। संघर्ष होऊ, कुर्बानियां होणगियां। जिहड़े बंदे तुहानूं कुर्बानियां तो मोड़ देण ते कुर्बानी नूं नुकसान कहंदे ने, उन्हां तो सुचेत रहना हो। इस हिसाब नाल तुसीं सारे इतिहास ते फट्टी पोच दिओगे आपदे ते। जिवें इत्थे डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्धव के गल करके गए कि पहला घल्लू घरा अगला कहता नहीं होना सी, यार नवाहू सिंह ने जोश च आके जसपत राय का सिर वढ लिया, बहुत माड़ी गल की, सारे संघर्ष नूं ढाह लाती, 15,000 सिंह कतल करवाता। पर किसे एक भी लिखारी ने, साडे अज तक इतिहासकार ने, साडे प्रचारकां ने उस नवाहू सिंह नूं दोष दिता है उस गल का? क्यों? क्योंकि वह होश च लिखा हुआ इतिहास है। जिहड़ी असली होश है
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ। ਹੋਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਝਦਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਂਤ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਦਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ? ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਓ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਰੂਟ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਓਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੇ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਤੇ 25 ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ YouTube ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਜੋਸ਼ ਕਬਦਾ ਰਾਹ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਉ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਜੁੜੂਗੀ? ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਕਾਂ ਭੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ, ਉਹ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਤੇ ਦਾਗ ਲਾਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਹੋ, ਜੇ ਜੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੱਖੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗੇ ਲੱਖਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ? ਲੱਖੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹੂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਨਵਰੀਤ। ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਕੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ,
भी हो गया वो सारा ने होना बुजुर्ग। जिंदगी च सिक्ख्या की है जे पल्ले ईमानदारी नहीं, सच बोलने की जुरत नहीं, तुसी होर 300 साल जिउं चलो, कौन पुछूगा? ते जिउणा तो बहुत छोटा ही बहुत होंदा है। नवरीत की किहड़ी उम्र सी? देखो उम्र के हिसाब नाल नहीं गल्लां होंदियां, बजुर्गां दे हिसाब नाल नहीं गल्लां होंदियां। ईमानदारी है जिहड़ी, बिल्कुल भी ईमानदारी होवे। इस करके अज आपां इस गल दे विच कोई रौला नहीं कि असीं कोई फुट नहीं पाउणी चाहुंदे, असीं कोई वखरा धड़ा नहीं बनाउणा चाहुंदे, असीं कोई लीडरशिप नूं बदलना नहीं चाहुंदे। पिट पिट के मर गए दीप सिद्धू भी ते लखा भी, पर पता नहीं क्यों डरी जाता, सानू बदल देणगे, सानू बदल देणगे। अहीं मोदी डरी जाता कि डरे होई लोकां नूं कुੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ डरे होई। सो इन्ना डर डर के अगवाई देनी भी संता जी पुलिस ने कहता सी आह रूट से जाना, इस तो चले फिर तो कुछ नहीं होना। सो अज फतवे तुसी जो मर्जी दे लो, मैं तुहानू इतिहास का इको ही बस दृष्टांत दसना, हुण बहुता समा नहीं, अपना कदे मौका खुला मिलिया तो आपां फिर ते खुलियां विचारा करांगे। दूजी गल मेरी प्रबंधकां नूं बेनती है कि अज जिस तरह के नारे ते जज्बा दिस रहा है कि दीप सिद्धू तेरी सोच ते, लखे सिधाने तेरी सोच ते पहरा देवांगे ठोक के, वो सोच की है आपां ओह नतारीए, किते आपां बैठीए, एक सम्मेलन होवे, थोड़े चुनवे बंदियां दा उत्थे विचार प्रगट कीते जाण, मंथन कीता जावे, रड़किया जावे, सच कढिया जावे, वो किसी के खिलाफ नहीं होऊगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई राह ਲੱਭਿਆ जावे। बहुत कुछ है जिथों राह ਲੱਭਿਆ जावे। सो ये जोश ते होश वाला चक्कर जिहड़ा ना बार बार तुसीं मतलब भी गल असल च होश दी हुंदी है, ये नहीं। सो इक्को दात मैं देनी है, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਵੈਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 1975 ਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਛਾਪੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਫਾ। तो स्पीच की सी, वो स्पीच ये सी कि सानू इस गल का बहुत दुख है कि एक हिंदुस्तानी की करतूत ने सारी कौम का सिर नीवा कर दिया। एक हिंदुस्तानी की करतूत ने, ते जदों ने ये शब्द वरते सी तां सारे हाल च ताड़ियां वजियां सी। ये है शहीद ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ एक तो तुसी घबराओ ना भी स्टेज तो फतवा की देता उन्होंने, हसो होते तो बड़े मान टुटे लोगों के, बड़े हंकार टुटे है। सो साडी जिहड़ी है जी होश दे विच रह के जिन्ना चिर जोश नहीं होगा तुसी एक पैर भी नहीं पुट सकोगे। जोश तो बगैर कुछ नहीं। तू इन्हां दा बनदा तां इह सी भी उन्हां नूं नाल लैंदे, पर किहड़ी गल है जिहड़ी इन्हां नूं कर रही है? किते ना किते तंग नजरी है, डर है किते भी सानू ना ला दे कि कोई गद्दी है ये जिहड़ी तुसीं मतलब भी ला देणगे, ला के इत्थे तक कुट्टी पैनी है जिहड़ा तुहानूं लाहूगा। इत्थे किहड़ा कोई वजारतां मिलणीआं। सो डरना बंद करन, थोड़ा दिल खोलन ते बाहां खोलन। आ पंजाब दा जिहड़ा नौजवान है इन्हां ने महाराज भी दिखाता, इत्थे भी दिखाता, जगह जगह प्रगट हो रहा है कि उन्हां दा जज्बा की है, उन्हां दे नायक कौन। सो एक गल ये आई आउंदे ने बंदे कई कहते हैं जब असल च व्यक्तियों की गल नहीं होनी चाहिए, सोच की होनी चाहिए। सोच कोई असमान च हवा च नहीं फिरती होंगी, सोच शरीरां नाल ही प्रगट होंदी है। ते हर इतिहास के मोड़ से कुछ नायक लोगों के बन के उभरते हैं, उस गल नूं माड़ा नहीं समझना चाहिए। पर इक्को गल है जिहड़ी अखीर ते मैं कहना
ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਰ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਰਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਬੁਖਲਾਹਟ, ਕਿੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਕਿੱਡਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬਸ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਹੈ? ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।